राशन कार्ड धारी मानक पई आसिला बहुत बड़ खुशी खबर। राशन कार्ड धारी को मिलिबो नुआ वर्ष उपहार। मागणा राशन सह मिलिबो 1000 टंका। तो सरकार एबे नुआ वर्ष ठु जो राशन आसिबो टिके चेंज करिसंती। तो केउ राशन सब आसिबो ताहा सरकार अपडेट देइछंती। तो आसंतु जानिबा नुआ वर्ष रे कोन उपहार मिलिबो एवं ता सहित एही 1000 टंका केउ हिताधिकारी माने पाइबे ना केतेक मानदंड पूरण करिवाकू हेबो ना सही मानदंड थिले से माने पाइबे एही 1000 टंका। सबु किछि अपडेट मु एही वीडियो माध्यम रे प्रोवाइड करिवि। तो वीडियो को स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखंतु। तो आसंतु जानिबा एही मागणा राशन सह 1000 टंका केबे मिलिबो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गंगाधर ऑफिशियल 867। वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन करे क्लिक करंतु। फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुंचीबो। तेणु डेरी न करी चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिवा। एहा कोनोसी फेक नुहे। आज 1टा 9 PM रे न्यूज 18 ओडिशा रे प्रकाश पाइछि। तो मो चैनल सब बेले आपण माननकु सठिक तथ्य प्रदान करिथाए एवं सठिक खबर प्रदान करी आसुथिबो। तो राशन सह 1000 टंका केबे मिलिबो एही वीडियो माध्यम रे मु आपण माननकु गोटी गोटी करी बुझाई देबी। तो आसंतु जानिबा एही खबर कोन रहिछि। नुआ वर्ष आरंभ हेबाकू मात्र 5 दिन बाकी अछि। भारत सरकार नुआ वर्ष रे राशन कार्ड धारी माननकु एक बड़ उपहार देवाकू जाउछंती, जहाकू नै बेस चर्चा। राशन कार्ड धारी स्वार्थ रे सरकार एक गुरुत्वपूर्ण योजना आनिबाकू विचार करुछंती। सरकार राशन कार्ड धारी माननकु आर्थिक सहायता जोगाइबा उपरे विचार करुछंती। देखंतु आज्ञा, नुआ वर्ष आरंभ हेबाकू आउ मात्र 5 दिन बाकी रहिला। भारत सरकार नुआ वर्ष रे राशन कार्ड धारी माननकु एक बड़ उपहार देवाकू जाउछंती, जहाकू नै बेस चर्चा होइछि। राशन कार्ड धारी स्वार्थ रे सरकार एक गुरुत्वपूर्ण योजना आनिबाकू बड़ विचार करिछंती। तापरे सरकार राशन कार्ड धारी माननकु आर्थिक सहायता जोगाइबा उपरे विचार करुछंती। तो सही आर्थिक सहायता कोन रहिछि आसंतु जानिबा। एही योजनार महत्व कोन? सरकारक द्वारा प्रस्तावित एही योजनार महत्व एवं उद्देश्य हेउछि एपरि परिवार को साहाय्य करिबा जेउ माने आर्थिक दुर्बल एवं जहार नियमित रोजगार रो कोनोसी उत्स नाही। आमे आपणंकु कहिबु जे वर्तमान पर्यंत राशन कार्ड ग्राहक माने खाद्य सामग्री रे गहम, चाउल एवं डाली भली अनेक जरूरी जिनिस पाउछंती। किंतु वर्तमान आर्थिक सहायता मध्य एथिरे अंतर्भुक्त करिबाकू सरकार एक बड़ निष्पत्ति नैछंती। देखंतु आज्ञा, कोन निष्पत्ति नैछंती ना सरकारक द्वारा प्रस्तावित एही योजनार महत्व एवं उद्देश्य हेउछि एपरि परिवार को साहाय्य करिबा जेउ माने आर्थिक दुर्बल एवं जहार नियमित रोजगार रो कोनोसी उत्स नाही। देखंतु आज्ञा, गरीब लोक माने कामटिए करिले पैसा पाउछंती। तो सही परी सरकार सेमानंक पई आर्थिक सहायता स्थिर करि सारिछंती। तो आमे आपणंकु कहिबु जे वर्तमान पर्यंत राशन कार्ड ग्राहक माने खाद्य सामग्री रे गहम, चाउल एवं डाली भली अनेक जरूरी जिनिस पाउछंती। किंतु वर्तमान आर्थिक सहायता मध्य एथिरे अंतर्भुक्त करिबाकू सरकार एक बड़ निष्पत्ति नैछंती। तापरे के लाभ पाइबो? देखंतु आज्ञा, एही योजनार लाभ केउ माने पाइबे ना एही सरकारी योजनार लाभ पाइबे परिवारंक पई किछि मानदंड एवं योग्यता मानदंड स्थिर करा जाइछि। बीपीएल कार्ड धारक परिवार मानंक पई एही सुविधा उपलब्ध अछि। देखंतु आज्ञा, एही योजनार लाभ केउ माने पाइबे ना सरकारी योजनार लाभ पाइबे परिवारंक पई किछि मानदंड एवं योग्यता मानदंड स्थिर करा जाइछि, जहाकि बीपीएल कार्ड धारक परिवारंक पई एही सुविधा उपलब्ध अछि। देखंतु आज्ञा, जेउ मानंक पाखरे बीपीएल कार्ड थिला सेमाने एही योजनार लाभ पाइबा पई उपलब्ध होई पारिबे।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି BPL କାର୍ଡ଼ ଧାରକ ଯିଏ ଏହି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି BPL କାର୍ଡ଼ ଧାରକ ଯିଏ ଏହି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର EKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେହି କାର୍ଡ଼ରେ ଯେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ EKYC ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ EKYC କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ EKYC କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି EKYC କରିନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ EKYC କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏପରି ପରିବାରକୁ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ରୋଜଗାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ EKYC ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରକ ପାଇଁ EKYC କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ EKYCର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରକ EKYC କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ EKYC ମହତ୍ତ୍ୱ ନିହାତି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଅନାବଶ୍ୟକ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଅନାବଶ୍ୟକ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିବାରରେ ପୁରୁଣା ନାମରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏହିପରି ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏବେ ଯାଏ ଚାଲୁଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ EKYC କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହିପରି EKYC କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଭାବରେ EKYC କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। NFSA ପୋର୍ଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି EKYCର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପରି ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଘରେ ବସି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଥରେ ଆପଣ EKYC ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଜାରି ରଖିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ପ୍ରକାର EKYC କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ NFSA ପୋର୍ଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆପଣମାନେ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପରି ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଘରେ ବସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବେ। ଥରେ ଆପଣମାନେ EKYC ସଫଳତାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ 1000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 1000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା
ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମା ଘରଠାରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ନାଁ କଟୁନାହିଁ। ଏବଂ କେତେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଏଯାଏ କଟୁନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।